raids targeting illegal immigrants. That sparked the initial protests that we saw here. And then on Saturday, there was even more protest sparked by ICE activity in the city of Paramount. That's about 25 miles south of downtown LA. And with the protesters then clashing with federal agents, President Trump said he would call in the National Guard, federalizing members of the National Guard here in California and sending them to LA. By Sunday morning, they were on the streets of LA in their hundreds, and thousands of protesters turned out to greet them. That's when things turned, of course, extremely violent. We saw the American flag burned. We saw Waymo, which are the robo-taxis, the self-driving taxis that are a common sight on the streets of LA, set on fire, at least 3 of them, very close to the 101 freeway, which was completely shut down in both directions for a time because of those thousands of protesters. They were met with smoke grenades, tear gas, and some rubber bullet rounds fired by law enforcement. The LAPD was on scene heavily on Sunday, having been criticized for a slow response on Friday. And President Trump said, having sent the National Guard in here, he would be perfectly willing to send a lot more troops if necessary. Here's the president. What is the bar for sending Marines? What I think it is. I mean, if we see danger to our country and to our citizens, we'll be very, very strong in terms of law and order. It's about law and order. Accuracy your read on the people, sir. Secretary, we got to see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order. Now, California Governor Gavin Newsom wrote in protest to the president and all... John Sudworth is there. John. Well, things are a little calmer, at least so far today. You can see the protesters here, I'd say no more than 100 or so, gathered outside this detention centre where some of the immigrants detained in those workplace raids are being held. And on this side, you can see the LAPD. Their numbers have been boosted today by reinforcements brought in from outside Los Angeles County. But the most contentious part of this picture is a little bit further over there. You can see the members of the National Guard stood by. And although things may be quiet... ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ካሳሁን ይልማ ነኝ አርብ ቅዳሜ እሁድ ሰኞ በካሊፎርኒያ ግዙፍ ከተማ ሎስ አንጀለስ እየተካሄደ ያለው ተቃውሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀየረ መጥቷል ጉዳዩ ስደተኛን በሚያፍሱት አይስ ኤጀንቶችና በተቃዋሚው መካከል ብቻ ሳይሆን በግዛቱ ዋና መሪ የካሊፎርኒያ ገቨርነር ጋቪን ኒውሰም እና በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና በአስተዳደራቸው መካከል የበለጠ መካረር እየፈጠረ ነው የአሜሪካ ባንዲራ ተቃጥሏል አሜሪካ ሞት ለአሜሪካ ተብሏል የተለያዩ ንብረቶች ወድመዋል ይሄ የስደተኛውን ጥያቄ የሚመልስ ነው ወይ የብዙዎች እንቆቅልሽ የሆነ ጥያቄ ሆኗል ጉዳዩን ስደተኛን ማባረሩን የሚቃወሙ ሰዎች ጭምር የተቃውሞ ምን ሊፈጥር ይችላል የፕሬዝዳንቱ እርምጃ ትክክል ነው ወይ ናሽናል ጋርድ ገብቷል በዛም የአገሪቷ ብሔራዊ ዘብ እዛ ገብቷል ከዛ ባለፈ ዋናው ወታደራዊ ኃይልን ወደዛ ለማስገባት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝግጁ ከመሆናቸው ባለፈ የካሊፎርኒያ ግዛት አገረ ገዢው ጋቪን ኒውሰምን ለማሰር ቦርደር ዛር ተብለው ከዚህ በህገወጥ መንገድ የገቡ ስደተኞችን የሚያባርሩና አድሞ በጊዜያዊነት የአይስ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ቶም ሃመን መካከል ፍጥጫ ተፈጥሯል ቶም ሃመን ማንኛውም ይህንን ህግን የማስከበርና ስርዓት የማስያዝ እርምጃ የሚያደናቅፍ እናስራለን ብለዋል ያም ጋቪን ኒውሰም ነው ይህንን በዝርዝር እንመለከታለን የምትከታተሉ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ካሳሁን ይልማ ነኝ ከማስታወቂያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ሁኑ ድጋሚ የማያገኙት እድል የ40% ታላቅናሽ ሳር ቤት አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በካሬ 64200 ብር ብቻ ባለ አንድ መኝታ ከ4.8 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ባለ ሁለት መኝታ ከ5.9 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ባለ 3 መኝታ ከ8.4 ሚሊዮን ብር ጀምሮ
በ2 ዓመት ከ6 ወር ቤቶን ይረከባሉ። አፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ህብረት አጠገብ ትላልቅ ኤምባሲዎች በሚገኙበት ስፍራ ለመኖሪያም ለኢንቨስትመንትም ተመራጭ ቦታ የምንዋዋለው በኢትዮጵያ ብር ብቻ ስለሆነ ምንም አይነት የዋጋ ግሽበት አያሳስቦት። ይህ ዋጋ ለ10 ቀን ብቻ የሚቆይ ስለሆነ በ40% ታላቅ ቅናሽ አሁኑኑ ቤቶን ይግዙ። ለበለጠ መረጃ በ0979 44 00 44 ወይም በ0939 44 00 44 ይደውሉልን። Here, they, of course, are at the centre of an escalating political storm between the president of this country and the governor of this state. ፖለቲካው በሀገረ ገዢው ጋቪን ኒውሰም እና በፕሬዝዳንት ትራምፕ መካከል ሆኗል። ጋቪን ኒውሰም ፕሬዝዳንቱን ከሳለው ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ የቶም ሆመንን እርምጃ ደግፈው ሀገረ ገዢውን እናስራለን ብለዋል። ይሄ ሁሉ የተነሳው በምንድን ነው ብለን ወደ ኋላ ስንጠይቅ ዋናው መነሻው የስደተኛ ጉዳይ ነው። ህገወጥ ስደተኛ የተባሉትን ከዚህ ሀገር የማስወጣት እርምጃ በትራምፕ አስተዳደር እየተወሰደ ነው። ይህም በቀን 3000 የሚል ትዕዛዝ ከሳምንት በፊት ከወጣና በኢሚግሬሽን ከስተም ኢንፎርስመንት አይስ የአመራር ለውጥ ከተደረገ በኋላ ከፍተኛ ዘመቻ እየተደረገ ነው። በተለይም ሳንክቹዋሪ ተብለው በሚጠሩት እንደነ ሳን ዲዬጎ፣ ሎስ አንጀለስ፣ ኒውዮርክ፣ ቦስተን እና ቺካጎ ያሉ ከተሞች ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ነው። የተለያዩ ስቴቶች ለፕሬዝዳንት ትራምፕ የአካባቢን ፖሊስ ከአይስ እና ከኤፍቢአይ ከዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ዲኤችኤስ ህግ አስከባሪዎች ጋር ለመተባበር ፈቃደኛ ሆነዋል። እንደ ቴክሳስ እና እንደ ፍሎሪዳ ያሉ ግዛቶች እነዚህ ግዛቶች በሪፐብሊካን እንደሚመሩ ይታወቃል። ሆኖም አሁን ተቃውሞ የፈጠረው በድንገት አይስ ኤጀንቶች ሎስ አንጀለስ ከተማ ገብተው በተለይም ኢሚግራንት ስደተኛው ይኖርባቸዋል የሚባሉት በተለይም የላቲን አሜሪካ ስደተኞች በተለይም የሜክሲኮ ስደተኞች ለስራ የሚቆሙባቸው ወይም እንደኛ ኢትዮጵያ እንደምንለው የቀን ሰራተኛ ወይም ቀን በሌ በሚል የከተማ አጠራር የሚጠሩ ቆመው እዛ ጋር ቀለም የሚቀቡ ቧንቧ የሚያስተካክሉ ቤት የሚሰሩ አጥር የሚሰሩ የሚቆፍሩ ሳር የሚያጭዱ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ቆመው ስራ የሚፈልጉበት ቦታ ነው። እነዚህ ሰዎች በብዛት በካሽ ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚከፈላቸው ናቸው ወረቀት ስለሌላቸው። ይህንን ባነጣጠረ መልኩ የአይስ ኤጀንቶች እንደነዚህ ያሉ አካባቢዎች ላይ እርምጃ ሲወስዱ ይሄ እርምጃ እንደሚወሰድ ቀድሞ መረጃ የደረሳቸውና በተለይም በነን ፕሮፊት መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሚተባበሩና የሚደራጁ የተቃውሞ ሰልፎች ወዲያውኑ ከተማው ላይ ሲጀምሩ በርካታዎች ከ6000 ሰው በላይ ተቃውሞ ሰልፎችን ተቀላቅለዋል። ከዚህ በኋላ ነው ተቃውሞና ሰላማዊ ሰልፍ የነበረው ወደ ነውጥና ጥፋት የተሸጋገረው። ጥፋቱ ያለ ሰው የሚነዳው የታክሲ አገልግሎት የሚሰጠው ዌይሞ የተባለ በትልቅ ቴክኖሎጂ የታገዘ የትራንስፖርት ዘርፍ ባዶ ሰው የሌለውን መኪና ጭምር እስከ ማቃጠል የደረሰ ነው። 2 መኪኖች እስካሁን የዌይሞ ንብረቶች ተቃጥለዋል። ከዛም በፕሬዝዳንቱና በአገረ ገዢው መካከል ያለው መካረር እየጨመረ መጥቷል። ይህም አሁን የፕሬዝዳንቱም ሆነ የቶም ሃመን ፉከራ በፍጹም የሚያንበረክከኝ አይደለም ያለውበትን ያቃሉ መተው ለምን አይዙኝም የሚል በጋቪን ኒውሰም ተናግሯል። በሆመን በኩል it's all about like anybody ብለዋል። በኋላ ላይ ሲያለሳልሱት ማንኛውም ሰው you cross that line it's felony to knowingly harbor and conceal an illegal alien. It's a felony to impede law enforcement doing their job. አስከባሪዎች ስራቸውን እንዳይሰሩ እንቅፋት መሆን እሱ ብቻ ሳይሆን ህገወጦችን ለህገወጥ ከለላ መስጠት ነው የሚል ነው መግለጫ የሰጡት ቶም ሃመን ቦርደር ዛሩ ማለት ነው። ትራምፕም ይሄንን ኢንዶርስ አድርገዋል። በጋቪን ኒውሰም መካከል በጣም ኃይለኛ ሰው ነው አይደል? ቶም ሃመን ለምን መጥቶ አያስረኝም? የሚፈልገው ነገር ለምን አያደርግም? ያለውበትን ያቃል የት እንደሚያገኘኝ እንደነዚህ አይነት ነገር በጣም
አሰልቺ ናቸው ግን እስቲ እንደው መጥቶ ለምን አያስረኝም የሚል ነው ይሄ እንግዲህ በትልልቅ ባለስልጣናት መካከል ነው በተራ ሰዎች መካከል የሚደረግ አይደለም በታች በፖሊስ ታች ባሉ አመራሮች አይደለም ይሄ ሀገረ ገዢና የአንድ ሀገርን ድንበር የሚያስከብር እንዲሁም በፕሬዝዳንት መካከል ነው ትራምፕ ኢንዶርስ አድርገዋል የቶም ሆላንድን ጉዳይ በግልጽ ተናግረዋል እሰረኝ ብለዋል መጥቶ ለምን አያስረኝም ብለዋል ጋቪን ኒውሰም የሚል ጥያቄ ትራምፕ ተጠይቀው ነበር በሲኤንኤን ጋዜጠኛ ዶሲ ሲጠይቅ ይሄን ማድረግ አለበት ኦኬ I think it's great Gavin likes the publicity ይሄ ህዝበኝነት የሚባለው የኢህአዴግ ቃል ስለሆነ ያስቀኛል ህዝበኝነት ይወዳል ይሄ እውቅና ነገር ግን ጥሩ ነው ቢታሰር ጥሩ ነው የሚል ነው ነገር ግን ኒውሰም ናይስ ጋይ ነው ግን በሚገርም በሚደንቅ ሁኔታ ኢንኮምፒተንት ነው ብለዋል ብቁ አይደለም ላለበት ቦታም ለሰራውም የሚል ውረፋ ሰንዝረዋል እና በደንብ ይሄንን ኢንዶርስ አድርጎታል አገረ ገዢውን ለማሰር ትልቅ ባለስልጣን ነው ህዝብ የመረጠው ባለስልጣን ነው ዋናው የጋቪን ኒውሰም ተቃውሞ መመራው ስቴቱን እኔ ነኝ ይሄንን ናሽናል ጋርድ ከዚህ አስወጡልኝ ነው እኛ ሃንድል እናደርገዋለን አለበለዚያ ነገሩን ታባብሱታላችሁ ነው ሆኖም ግን ብዙዎችን ያበሳጨው አሜሪካን ባንዲራ ማቃጠል ሞት ለአሜሪካ ማለት እና የሜክሲኮ ባንዲራ ያውለበለቡ የአሜሪካንን ሉዓላዊነት ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጠው ነገር መጣስ ነው ብለው የሚተቹ እና የተቃውሞ ያሉ አሉ የስደተኛ መባረሩን የማይደግፉ ጭምር አሁን ያለውን ተቃውሞ እየተቹ ነው አንድ ተቃውሞ ሲዘጋጅ ተቃውሞውን የሚያዘጋጀው ኃላፊነት የሚወስደው አካል ትክክለኛ ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅሞ ቢያደርግም ከዛ በኋላ ያሉትን ነገር ከተገባበት በኋላ ሞብ ሜንታሊቲ ይሄ መንጋ አስተሳሰብ ስለሚኖር ብዙ ጊዜ ህዝብ ሲሰበሰብ ያንን ከዛ ውስጥ አንድ ሰው የሆነ ጥፋት ሲጀምር ለመቆጣጠር ከባድ ነው ከባድ ብቻ ሳይሆን እንደውም ጤነኛ ሰው እንዴት እንዲሆናል ብሎ የሚተች ሰው ራሱ እዛ ጋር ካለ የመከተል ባህሪ ነው ያለው ይሄ የፕሮቴስት ባህሪያት ናቸው በብዛት ሰዎች በትክክለኛ ለመቃወም ተዘጋጅተው ይወጡና አንድ ሰው ድንጋይ ሲወረውር ሌሎችም ስሜታዊነት እልህ ንዴት ብስጭት ስላለ ማለት ነው የጋቪን ኒውሰም መልስ ሰጥተዋል this is a day I hoped I would never see in America ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው እንግዲህ I don't care if you're Democrat or a Republican this is a line we can't cross as a nation this is unmistakable step toward authoritarianism ብለዋል በጣም በቃ ይሄ በፍጹም እንዲያለ ነገር አሜሪካ ላይ ይሆናል ብዬ ማስበው ነገር አልነበረም ዴሞክራቱን ሪፐብሊካን አያገባኝም ግን ይሄ ሀገር እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ማለፍ የለበትም እንደዚህ ደንበኛ ፍጹም አምባገነናዊነት አይነት አገዛዝ ወይም አስተዳደር ይኖራል ብዬ አልገመትኩም መኖርም የለበትም የሚል ነው ካረን ባስም የሎስ አንጀለስ ከንቲባ ናቸው እሳቸውንም ጭምር ነው እንግዲህ potential arrest and federal charges should they interfere with አሁን ኤሌካው ሜየር ናት ካረን ባስ ኒውሰም አገረ ገዢ አሁን ናሽናል ጋርዱን ወይም ሚላካውን ሚሊተሪ ለማስቆም ከተሞከረ ከፍተኛ ችግር ይፈጠራል እነዚህን ሰዎች ሊታሰሩ ይችላሉ ይሄን ወከር ወዴት ያመራል እስቲ ሚዲያውም ደግሞ ያለውን እንስማ There's now a huge police presence in this city, with reinforcements brought in as the authorities try desperately to contain the violence. Overnight, once again, protesters threw fireworks, and the police responded with force, making a number of arrests. But an already tense situation triggered by the workplace raids and arrests of undocumented immigrants now has a complex political dimension.
The National Guard, a reservist military force, is often used to respond to natural disasters and is normally called in by state governors. Not this time. For the first time in 60 years, a US president has ordered them in, while members of his administration warn that anyone who gets in the way, even senior politicians, face arrest. Come after me, arrest me. Let's just get it over with. Tough guy. It's a threat that's been met with a furious response from California's governor, speaking to MSNBC. The hell are they doing? These guys need to grow up. They need to stop. And we need to push back. And I'm sorry to be so clear, but that kind of bloviating is exhausting. So, Tom, arrest me. Then this from President Trump. Asked if the governor should be arrested, I would, he replied. He's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states. And if I didn't get involved, if we didn't bring the Guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening. Well, the streets of downtown LA are littered with the debris of last night's trouble. ፕሬዚዳንቱን ሰምታችኋል ያሉትን ምናልባት ትንሽ ልድገም መሐል ላይ ተቋርጬ ነበር ይቅርታ ያው አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ዝግጅት የምትከታተሉ ሰዎች እኔ ቁጭ ብዬ እንደ አንድ ጋዜጠኛ ኒውሱን ብቻ አይደለም ለእናንተ ማዘጋጀው በመሃል ጋፕ ራሱ የምታዩት ቴክኒካል ነገሩንም እየተቆጣጠርኩ ነው ለእናንተ ማደርሰው እሱን ብትረዱልኝ ደስ ይለኛል አንዳንድ ሰዎች ጋር እንዲው በግል ሳወራ ለኛ ሀገር ሰው ለቪወርህ ለተመልካች ካልነገርከው አያቅም ችግርን አይረዳም የሚል ነው እዚህ ጋር ፊት ለፊቴ ብዙ ነገሮች አሉ ከካሜራው ጭምር ኮምፒውተር አለ ማሳያችሁ ቪዲዮዎች የሚጨምራቸው ነገሮች ሁሉ ነገር ራሴው ነኝ የምቆጣጠረው በተመቻቸና በተደላደለ መልኩ ቢሆን ኖሮ ይሄንን ሌላ ሰው ሁለት ሰው ምናምን እየሰራው ካሜራውንም እየተቆጣጠረ ኮምፒውተሩን ደግሞ ሌላ ሰው እየተቆጣጠረ እኔ መረጃውን ብቻ ለእናንተ ሰጥቼ መውጣት ነበረብኝ ሆኖም ሁሉንም ነገር እዚህ ጋር ያደረኩ ስለሆነ ለዛ ነው አሁን ተቋርጦ ነበር ምስሉ ቆሞ ነበር ያያችሁት የፕሬዝዳንቱ ንግግር ትንሽ ልድገምላችሁ There's going to be law and order. You had a disaster happening. Well, the streets of disaster happening እንግዲህ ስቴቱን አውደመው ሰው ቢታሰርስ ምንድነው ነው የትራምፕ አባባል ያን የመሰለ ሎስ አንጀለስ ከተማ አውድሞታል ነው የነዚህ ሁለት ትልልቅ ባለስልጣናት መሻኮት ለስደተኛው ይጠቅማል ወይ ነው አሁን የተነሳው ተቃውሞ ነው አይደለ ሰው ለምን ይታሰራል ነው
ይሄን የሚከላከሉት ሰዎች ራሱ ህገወጥ ለሚባለው ስደተኛ የዚህን ያህል መሰለፍ አለባቸው ነው። ይሄ ራሱ ጥያቄ ነው። የስደተኛ አሜሪካ ትበልጣለች ወይስ ህገወጥ ስደተኛው ይበልጣል የሚል ነው በሪፐብሊካኖቹ በኩል የሚነሳው። የዚህን ያህል ክሪሚናሎች ህገወጥ ለሆኑ ሰዎች ወረቀት ለሌላቸው ሰዎች በማንኛውም ሰዓት ሰው መግደል መዝረፍ የሚችሉ ተጠያቂነት የሌላቸው ሰዎች ለነሱ ነው ወይስ ለአሜሪካ ጉዳይ ነው ሊጨንቃቸው የሚገባው ነው? ሎስ አንጀለስ ከተማ እንደሚታወቀው በጣም የዴሞክራቶች ያሉበት በጣም ብዙ አሜሪካኖች የማይፈልጓቸው ነገሮች የሚደረግበት ግን ከተማው በጣም በእነሱ ተጽዕኖ ስር ያለ በጣም ሊበራል የሚባሉ አስተሳሰቦች የሚራመዱበት የጾታ ጉዳይም ቢሆን ብዙ ነገሮች ልቅ የሆኑበት እና የነዛ አይነት ሰዎች የሚበዙበት ከተማ ነው። ሁሉም ማለት አይደለም፣ በፐርሰንት አብዛኛው ፖለቲካውን በተለይ የተቆጣጠሩት እነሱ ናቸውና ይሄንን ሲከላከሉ ደግሞ የበለጠ በተለያዩ ቦታዎች ቁጣ አስነስቷል። የተቃውሞ መንገድ ትክክል አይደለም። ሞት ለአሜሪካ፣ የአሜሪካ ባንዲራ ማቃጠል፣ የሜክሲኮ ባንዲራ ማውለብለብ ይሄ በፕሬዝዳንቱ በሚሊተሪውም በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። የሰላማዊ ሰልፎችም በቀናነት ለስደተኛው አስቦ ህገወጥ ለተባለውም ቢሆን ሰው ነው በትክክል ፍርድ ቤት ጉዳዩ ይታይ የሚሉ ጥያቄዎች መጠየቅ ጤናማነት ያለው ሆኖ ግን ወደዚህ እንዳያመራ የመቆጣጠርና ያንን የማስቀረት ስራ ከመስራት ይልቅ አሁንም የትራምፕን አስተዳደር መኮንን ብቻ ተይዟል። በትራምፕ የመጀመሪያው አስተዳደርም እንደዚሁ በዲሞክራቶች ከተማ አብዛኛው ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ በተቃውሞ ነው ያለፈው። ለቀጣዩ ምርጫ እንዴት ተመልሰው መተው ተዘጋጅተው ህዝቡን አሳምነው መመረጥ የሚለውን ከማሰብ ይልቅ ፕሬዝዳንቱን በማንቋሸሽና አስተዳደሩ እንቅፋት በመሆን ዲሲም በሰላማዊ ሰልፍ 4 ዓመት እንዳለፈ እናስታውሳለን። ሁላችንም ነው። ተጽዕኖ ቀላል አልነበረም። ሀገራዊ ነገር ግን የፖለቲከኞቹ ሽኩቻ እየጎዳ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። አሜሪካ ምድር ላይ ሞት ለአሜሪካና እንደገና ባንዲራዋን እስከማቃጠል መድረስ ቀላል ተብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም። Downtown LA are littered with the debris of last night's trouble. If you just anywhere you look, you pick them up. You've got the hundreds and hundreds of these baton rounds, rubber bullets, the canisters from which they've been fired. Around 300 National Guard troops are in LA right now. This is video of some of them clashing with protesters on Sunday outside the city's federal building. Defense Secretary Pete Hegseth says 500 Marines are also standing by to be deployed. The clashes between police and protesters began on Friday. Federal agents carried out workplace raids at multiple locations. Immigration and Customs Enforcement says they took more than 100 people into custody last week. On his way back to the White House from Camp David today, President Trump was asked about his border czar, Tom Homan, raising the possibility of arresting California Governor Gavin Newsom if the governor got in the way of immigration operations. Here's what the president had to say. Gavin Newsom is he's daring Tom Homan to
come and arrest him? Should he do it? Tom Homan Gavin Newsom ቢያስረው እንዴት ነው ታደርገዋለህ ወይ? አው ዱ ኢት ብሏል። ይሄ ነው እንግዲህ መረጃው ተመልካቾቻችን። የከረረው የሎስ አንጀለስ ተቃውሞ ቀውስ ቀጥሏል። ትራምፕ የካሊፎርኒያ ግዛት መሪ ለማሰር ዝተዋል። የቶም ሆማንን ቦርደር ዛሩን ሐሳብ ደግፈዋል። ሎስ አንጀለስ ቀጣዩ ቀናቶች ምን ይመጣሉ የሚለው አሳሳቢ ነው። ከተማዋ እንደሚታወቀው የኦሊምፒክ ትልቅ ዝግጅት ከፊቷ የተደቀነ ነው። ዓለም ዋንጫ እግር ኳስ 2026 የሚዘጋጅባት በርካታ ስራ መሰራት ያለበት አሁን በቅርብ የባቡር አገልግሎቶች አዳዲስ ተጀምረዋል። ብዙ የልማት ስራዎች ለኦሊምፒኩና ለዓለም ዋንጫው እየተሰሩ ነው። በተለይ ለኦሊምፒኩ ይሄ ያሁኑ ቀውስ እዛ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ያስተናገድኳችሁ ካሳሁን ይልማ ነኝ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ዝግጅት ተመልሼ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ።